The 5-time champions, one of the most consistent team in the IPL, Mumbai Indians. Let's see how their auction went. Welcome to Paddy Feed Cricketer. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് മനം കവർന്നോ ഈ ഓപ്ഷനിൽ? മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയത് വളരെ ഹാർഡ് കോർ ഇന്ത്യൻ കോറുമായിട്ടാണ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയത്. അപ്പം ദേ ഹാഡ് എ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറിയ പേഴ്സ്, ബട്ട് I think they have done very reasonably well to be where they are now. അപ്പോൾ we'll directly go to the first 11. Obviously Hitman opening with probably Ryan Rickelton from South Africa, followed by, it's almost like an Indian team where 1 down will be Tilak Verma, 2 down will be Suryakumar Yadav, 3 down will be Hardik Pandya, the captain. Then they have the power of Will Jacks. Will Jacks actually played for number 3 position in RCB, but here I guess he will be playing a finisher role at number 6. Then followed by Naman Dheer, he's an uncapped player, bought for 5.25 crores, good all-rounder. Followed by then the bowlers, Trent Bolt is back in the Mumbai colours. He'll be partnering Mr. Jasprit Bumrah, the best bowler in the world. Deepak Chahar is the new pick, Mumbai straight from Chennai, gone for 9.25 crores. And the final spot most probably will be filled by the mystery spinner from Afghanistan, Allah Ghazelfar. Appo looks a very strong side. I think maybe some changes സാധ്യതയുള്ളത് maybe Ryan Rickelton, if he's not performing or if not good enough, we may see maybe a Tilak Verma opening, I don't know, could be, or maybe Will Jacks sent up the order maybe at the opening position or 1 down. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് മുംബൈ വിൽ സ്റ്റിക്ക് ടു ദിസ് 11 pretty much. Then as the impact options, we have Robin Mins, the Chris Gayle of Jharkhand, he's called. Robin Mins in the Mumbai lineup for 65 lakhs. Then we have the veteran Karan Sharma, കുറേ വർഷമായി IPL പല പല കളർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളാണ് കരൺ ശർമ്മ. ദിസ് ടൈം ഹീസ് ഗോയിങ് ടു വെയർ ബ്ലൂ. ആൻഡ് മിച്ചൽ സാൻഡർ, CSKയുടെ മെയിൻ ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് മിച്ചൽ സാൻഡർ. I hope he gets a few games this time, maybe in place of ഗസൻഫറിന് നല്ലൊരു റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് മിച്ചൽ സാൻഡർ. He can do a bit with the bat as well. CSK നന്നായി യൂസ് ചെയ്തില്ല over the few years, but I think Mumbai will have something for him. And Bevan Jacobs ഉണ്ട്. ആൻഡ് വൺ മോർ, എന്താ മലയാളികളുടെ സന്തോഷം, വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ ഫ്രം മലപ്പുറം will be wearing Mumbai Indians jersey this time for 30 lakhs. Vignesh Puttur is a left arm orthodox spinner. Appo he will be in the side under Lasith Malinga's coaching. വളരെ നല്ലതായിരിക്കും വിഘ്നേഷിന്. അപ്പോൾ wishing him all the best, and the complete Mumbai's Indians squad looks good with some concerns in the replacements or the bench strategy. Not a very good bench in my opinion, but the first 11 looks good. പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ നല്ലൊരു എന്താ പറയാ റിട്ടൻഷൻസ് ഓൺലി ഇന്ത്യൻസിനെ വെച്ച് തന്നെ ആ കോർ അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് സെറ്റായി വന്ന ടീമാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ബട്ട് ഐ സി ലോട്ട് ഓഫ് കൺസേൺസ് ഇൻ ദയർ ലൈനപ്പ്. ഫസ്റ്റ് തിങ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ്, രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഒരു ഫോമില്ലായ്മ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ IPL, ആൻഡ് യു ആർ ആഡിങ് റയൻ റിക്കിൾട്ടൺ, a new face in the top. That is a one concern. First question is that. അതിനാണ് ഞാനും കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. രോഹിത് ശർമ്മ, ഈവൺ ഇഫ് ഹി ഫെയിൽസ്, ഐ തിങ്ക് അൺടിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പുള്ളി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. റയൻ റിക്കൾട്ടൺ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ഐദർ തിലക് വർമ്മ ഗോയിങ് ആസ് ദി ഓപ്പണർ ഓർ വിൽ ജാക്സ് ബീങ് പ്രൊമോട്ടഡ് ആസ് ദി ഓപ്പണർ, ആസ് ഐ സെഡ്. ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഐ ഡോണ്ട് സീ എ പെർഫെക്റ്റ് വേ ഔട്ട് ഹിയർ.
ബാക്കിയുള്ള റീപ്ലേസ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഇഫ് യു ഹാവ് ട്രെൻഡ് ബോൾട്ടിന് ഒരു പരിക്കുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് റീ സ്റ്റോപ്ലി ദർ ആൻഡ് എ ഫ്യൂ ഇന്ത്യൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ദർ, ബട്ട് going there at the top in the opening position, I don't see much choices. അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. മേ ബി അവിടെ രോഹിത് ശർമ്മ ഇഫ് ഹി ഗീവ്സ് എ കം ബാക്ക് ആൻഡ് ഗീവ്സ് എ ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട്, ദർ ഇസ് നോ വൺ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഫ്രം ഗോയിങ് ത്രൂ ടു ദ ടോപ്പ് 4. Coming to that, where do you see Mumbai Indians at the end of the league stage? I think they will be a close fourth, ഒരു ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് അഗെയിൻ. ഐ തിങ്ക് ഐ എം ഗെസ്സിങ് അഗെയിൻ ആ ഒരു അവസാനത്തെ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചുള്ള പരിപാടിയില്ലേ, ഇത്ര ജയിച്ചാൽ കയറാം, ഇത്ര ജയിച്ചാൽ കയറില്ല, ആ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഞാൻ അവർ കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ സി വൺ മോർ കൺസേൺ ഇസ് ദീപക് ചഹാർ. എത്ര കളി പുള്ളി കളിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനറിയാം. പുള്ളി ഇഞ്ചുറി പ്രോൺ ആണ് വെരി മച്ച്, ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ വർക്കാവില്ല. ബേസിക്കലി എന്തോ ഇടക്കൊന്നും ദീപക് ചഹാറൊന്നും വർക്കാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ ദർ ആർ വെരി ലെസ് ഓപ്ഷൻസ്. ദേ മൈറ്റ് ഗോ ഫോർ ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് ദീപക് ചഹാർ ഔട്ട് ആൻഡ് കൺസിഡറിങ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ആസ് ദ തേർഡ് സീമർ. അത് ആക്ച്വലി ഒരു advantage ആണ്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ക്യാൻ ബോൾ അപ് ടു 4 overs. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ ദം. ബട്ട് യാ, ഇഫ് എവറിഥിങ് ഗോസ് വെൽ, like you said, Rohit Sharma and Ryan Rickelton doing something at the top, then the next 3 is almost really superb. Tilak, Surya and Hardik, they'll manage it. Bill Jacks will manage it. So yeah, they'll finish a close 4th, I believe. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ പ്ലെയർ നീ മിസ് ചെയ്തല്ലോ, എല്ലാ കൊല്ലവും മുമ്പ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറിനെ. പാജിന്റെ മോൻ Arjun Tendulkar is back in Mumbai colours with 30 lakhs, the highest paid drinks giver ever. But Arjun Tendulkar കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കളിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത്രയും മോശമായിരുന്നു ടീം. അടിക്കേണ്ടത് വെച്ചിട്ടില്ല. ആ സ്റ്റോയിനിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, കലിപ്പിക്കുന്ന സീനൊക്കെ. സ്റ്റോയിനിസ് കണ്ടെന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ടായി, ഇവനെന്തിനാ എന്നോട് കലിപ്പിക്കുന്നത്. സച്ചിനോടുള്ള ഒരു ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് ബാറ്റ് കൊണ്ട് അടിക്കാൻ പോകാത്തത്. മീംസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടായി. ഇൻ ഇന്ത്യൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് all the people spend their lifetime learning coding and earning less than 10 lakhs a year, and there is Arjun Tendulkar not. So that is the scenario around him. അങ്ങനെ എന്താറില്ല, നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആയിരിക്കാം മേ ബി, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് സീ എനി സ്പാർക്ക് ഓർ എനിത്തിങ്. അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഹീസ് ഫ്രം ദ ടെണ്ടുൽക്കർ ഫാമിലി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ നെറ്റ് ബോളേഴ്സ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരുപാട് പേര് എല്ലാ ഫ്രാഞ്ചൈസിലും ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് പലരും, ഇപ്പോൾ കുൽദീപ് സെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആള് നെറ്റ് ബോളർ ആയിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്. അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്ന് പിന്നെ കളിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുൽദീപ് സെൻ ഒക്കെ പിന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ മേ ബി അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കർ വിൽ ഹാവ് ഹിസ് ഡേ, ബട്ട് ആ ഡേ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഈ വർഷം ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു 30 lakhs എടുത്തിരുന്നല്ലോ, ആ 30 lakhs വേറൊരു ലൈക്ക് മുംബൈ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് യങ് ടാലന്റ് സ്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 30 lakhs വേറെ നല്ല പ്ലെയറിനെ എടുത്തിടാമല്ലോ. ഓൾറെഡി അൺസോൾഡ് ആയ ആളാണ് ഈ ഓപ്ഷനിലും, അതുകൊണ്ട് എടുത്താണ്. ആ ഒരു കൺസേൺ ഉള്ളൂ, ഒരാൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കൊടുക്കാമല്ലോ. അംബാനി കുടുംബം മാക്സിമം നോക്കി ഒരു റൗണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്താൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് നിന്നു. പക്ഷെ വേറെ ആരും എടുത്തില്ല. രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടും കൂടെ വന്നപ്പോൾ എടുക്കല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അർജുൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ലുക്സ് a good side in the paper, like with their strong players at every department. That's it from our side for Mumbai Indians. See you on next episode. Thank you. Thank you.